انسان خوراک کے بغیر 3 ہفتے گزار سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر صرف 3 دن۔ مگر غلط پانی کا ایک گھونٹ آپ کو صرف 3 گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خطرناک پانی کی ہولناک حیاتیات میں خوش آمدید۔ پہلی قسط، بقا کی صورتحال میں محفوظ پانی حاصل کرنے سے زیادہ اہم یا فریب دہ کچھ نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کئی دنوں سے سفر کر رہے ہیں، آپ پیاس سے نڈھال ہیں، بالکل تھک چکے ہیں۔ آپ ایک دوراہے پر پہنچتے ہیں۔ آپ کے بائیں جانب ایک صاف، شفاف، کلکل کرتا چشمہ جس کا پانی ہموار چٹانوں پر بہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بوتل بند پانی کے اشتہار سے نکلا ہو۔ آپ کے دائیں جانب ایک ٹھہرا ہوا گدلا جوہر، بھورا اور بالکل غیر دلکش۔ انتخاب بظاہر واضح لگتا ہے، مگر یہی انتخاب، یہی گمان آپ کی سب سے مہلک غلطیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پانی کے گدلے پن میں فرق ہے۔ گدلا پن سیدھے الفاظ میں کسی بھی سیال میں موجود دھندلے پن کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ گدلا جوہر گدلے پن کی ایک اعلیٰ سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ معلق ذرات اور باریک ریت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے برعکس صاف شفاف چشمہ کم گدلا پن ظاہر کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جال بچھایا گیا ہے۔ ہم نے اسے صاف پانی کا فریب قرار دیا ہے۔ آپ کی بنیادی جبلتیں چیختی ہیں کہ شفافیت پاکیزگی کے برابر ہے، تاہم پانی کے اندر سب سے مہلک خطرات خوردبینی ہوتے ہیں۔ وہ پانی کو گدلا نہیں کرتے، وہ بظاہر صاف ستھرا چشمہ محض جراثیم کا کھیل کا میدان ہو سکتا ہے، جبکہ ایک گدلا جوہر صرف گدلا ہی ہوتا ہے۔ وہ چمکتی ہوئی شفافیت آپ کے دفاع کو کمزور کر سکتی ہے، حد سے زیادہ اعتماد پیدا کر سکتی ہے، اور جنگل میں حد سے زیادہ اعتماد موت کا پروانہ ہے۔ اس سیریز میں ہم ان 3 پوشیدہ دشمنوں کو بے نقاب کریں گے جو اس اہم مائع کو زندگی بخشنے والے سے مہلک زہر میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا مخالف ایک گروہ ہے جسے میں نے دیو کا نام دیا ہے۔ یہ بھاری بھرکم دیو ہیں، پوشیدہ دنیا کے۔ ہم جیارڈیا، لیمبلیا یا ای کولائی جیسے خطرناک جراثیم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ننھے دہشت گرد ہیں جو ایک زندہ بچ جانے والے کے تاریک ترین خوابوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں دیو کا نام دیا ہے، اپنی آنکھوں کے لیے ان کے پیمانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دوسرے پوشیدہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی پیمائش 1 سے 10 مائکرون کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک اندازہ دینے کے لیے انسانی بال کا ایک تنکا تقریباً 70 مائکرون چوڑا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے لیے چھوٹے ہیں، اپنی دنیا میں وہ واقعی بہت بڑے ہیں۔ ان دیو میں سے کسی ایک سے پیدا ہونے والی بیماری ایک وحشیانہ، معذور کر دینے والی آزمائش ثابت ہوتی ہے۔ ہم شدید اسہال، پیٹ کے دردناک آٹھن، مسلسل قے اور شدید پانی کی کمی کی بات کر رہے ہیں۔ ہسپتال کی دیکھ بھال میں بھی یہ ایک مکمل طور پر تکلیف دہ تجربہ ہے۔ دور دراز جنگلی علاقوں میں کسی بھی مدد سے دور سیال مادے کی اتنی کمی یقینی موت کا پروانہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ عام خطرہ ہیں، وہ بنیادی دشمن جس کا سامنا آپ کو جنگل سے پانی حاصل کرتے وقت تقریباً یقینی طور پر کرنا پڑے گا۔ انہیں شکست دینے کے طریقوں کو سمجھنا بقا کی طرف پہلا بنیادی قدم ہے۔ تو ہم ان دیو ہیکل حملہ آوروں کو اپنے نظام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں؟ ایک جدید زندہ بچ جانے والے کی کٹ میں پایا جانے والا سب سے اہم آلہ میکینیکل فلٹریشن ڈیوائس ہے۔ سوئر اور لائف اسٹرا جیسے برانڈز نے وسیع پیمانے پر موجودگی حاصل کی ہے، اور اس کی بہترین وجوہات ہیں۔ ان کا کام ایک حیرت انگیز طور پر سادہ مگر ناقابل یقین حد تک طاقتور اصول پر منحصر ہے۔ سائز کی بنیاد پر علیحدگی۔ ایک فٹ بال گول کا تصور کریں، اور آپ ایک باسکٹ بال کو اس میں سے زبردستی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ باسکٹ بال جسمانی طور پر اتنا بڑا ہے کہ وہ جال کے سوراخوں سے نہیں گزر سکتا، اور بالکل یہی وہ طریقہ کار ہے جو یہ فلٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوردبینی مساموں سے بھرے ہوتے ہیں جن کا قطر عام طور پر 0.1 سے 0.2 مائکرون ہوتا ہے۔ ہمارے دیوے قامت دشمنوں ان 1 سے 10 مائکرون کے خطرات کے سائز کو یاد کریں۔ جب آلودہ پانی کو اس جھلی سے گزارا جاتا ہے تو پانی کے مالیکیول آسانی سے گزر جاتے ہیں،
लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हमारे बास्केटबॉल जिस्मानी तौर पर रुक जाते हैं। वो झुल्ली के एक तरफ फंस जाते हैं, छोटे सुराखों से गुजरने से कासिर रहते हैं। ये फिजिक्स का एक शानदार और इंतहाई मौसर कारनामा है, एक हकीकी किले की दीवार जो उन बड़े हमलावरों को पीछे धकेलती है और दूसरी तरफ साफ पीने के काबिल पानी फराहम करती है। ये दिफा की एक अहम पहली लाइन है जिसने बेशुमार जानें बचाई हैं। ताहम बिल्कुल यहीं से एक खतरनाक हद से ज़्यादा एतमाद जन्म लेता है। लोग इन फिल्टर्स को किसी जादुई छिड़ी की तरह समझते हैं। वो एक सिरे से गंदा पानी डालते हैं, दूसरे सिरे से साफ पानी निकलता देखते हैं और उस अमल पर मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं। वो वाकई यकीन रखते हैं कि वो छोटी प्लास्टिक की नली पानी में मौजूद हर मुमकिना आलूदगी के खिलाफ एक नाकाबिले तस्खीर रुकावट बनाती है। इनका ईमान इतना पुख्ता होता है कि वो अपने पानी के माखिज या अपने साजो सामान की मौरूसी खामियों का तनकीदी जायज़ा लेना छोड़ देते हैं। ये हद से ज़्यादा इन्हिसार मुतअद्दिद बका की हिकमत अमलियों में एक अहम कमज़ोरी की नुमाइंदगी करता है। फ़िल्टर तहफ़्फ़ुज़ के एक झूठे एहसास में बदल जाता है, एक ऐसी चादर जिसमें उन देखे सुराख हों। उन्हें यकीन है कि ये सब कुछ रोक देता है। ऐसा नहीं है। अगरचे वो एक ख़ास किस्म के दुश्मन बड़े पैथोजन्स के ख़िलाफ़ गैर मामूली तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन जंग कभी एक महाज तक महदूद नहीं रहती। मैकेनिकल फ़िल्टर इंदेव क़ामत दुश्मनों के ख़िलाफ़ बेहतरीन गोल कीपर हैं, लेकिन क्या होता है जब दुश्मन जाल की जाली से भी छोटा है? जब दुश्मन खुर्दबीनी हो, जैसे कि एक वायरस, तो आपका महंगा वाटर फिल्टर रेत को रोकने की कोशिश करने वाली पास्ता छिलनी से ज़्यादा कारआमद नहीं रहता। अब हम बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की बात नहीं कर रहे। ये हमारा दूसरा दुश्मन है, छुपे हुए कातिल रोटावायरस और हेपेटाइटिस ए जैसे वायरस। यहाँ अहम उन्सुर पैमाना है। आपके आम बैक कंट्री फिल्टर के मसाम का साइज तकरीबन 0.1 माइक्रोन होता है। ये बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जिस वायरस को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे 5 गुना छोटा है, सिर्फ 0.02 माइक्रोन। बस इस मालूमात को जहन नशीन कर लें। एक नन्हे से शीशे के गोले का तसव्वुर करें, फिर एक तारों की बार का तसव्वुर करें। क्या आप सूरत हाल की संगीनी को समझ रहे हैं? आपका वायरस, वो गोली, किनारों को छुए बगैर सीधा गुजर जाता है। सामान का हर टुकड़ा, सरमायाकारी का हर डॉलर महज एक थिएटर के मंजर में बदल जाता है। ये आप में तहफ़्फ़ुज़ का एक फ़रेबदेह एहसास पैदा करता है। मज़ीद बरा बका की सूरत हाल में ऐसा फ़रेब तसव्वुराती तौर पर सबसे मुहलिक जाल साबित होता है। आपका हिफाजती इक़दाम एक अनदेखे हमलावर के लिए खुली दावत बन जाता है जो आपके जिस्म को अंदर से तबाह करने के लिए तैयार है। यहाँ एक अहम फ़र्क है, एक ऐसा इन्हिराफ जो या तो बका या फिर मौत का बायस बन सकता है। फिल्टर करना पाक करना नहीं है। फिल्ट्रेशन एक तबी तरीक़ाकार किट है, बुनियादी तौर पर एक छलनी की तरह। ये बड़े ज़र्रात के ख़िलाफ़ मौसर है। इसके बरक्स पाकीज़गी एक गैर समझौता करने वाला तरीक़ाकार है। इसका मतलब है पानी को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक और हर हयातियाती ख़तरे से महफूज बनाना, यहाँ तक कि इंतहाई ख़तरनाक ख़तरात से भी। उन नन्हे हमलावरों को ख़त्म करने के लिए उनके अपने पैमाने पर जंग लड़नी पड़ती है। इस काम के लिए महज एक तबई रुकावट नाकाफी है। इसके लिए कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल ज़रूरी है। आइवोडियन की गोलियों या कैलोरीन डाइऑक्साइड के महलूल के बारे में सोचें। ऐसे तरीक़े पानी की कीमियाई साख्त को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं, इसे एक नाकाबिले रिहाइश इलाका बना देते हैं। हिदायतशुदा तवानाई भी एक ताकतवर जारहाना आला के तौर पर काम करती है। एक मुतहर्रिक यूवी जरासीम कुश आला एक मुहलिक वार करता है। ये उन नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदारों के जीनियाती कोड को मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर देता है, जिससे उनकी अफजाइश नामुमकिन हो जाती है। अगरचे वो माये में मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें बेअसर मुकम्मल तौर पर बेज़रर बना दिया गया है। तसव्वुर करें कि फ़िल्टर जवाब दे गया है और वायरल ज़र्रात सीधे फिसल कर गुजर रहे हैं। अचानक रोशनी का एक गैर मरी झुमाका उस पर वार करता है और उसे मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर देता है। यकीनन हमारे पास एक आज़मूदा तरीक़ा भी है
महज कुव्वत। एक शदीद उबाल उनकी प्रोटीन की साख्तों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा, उनकी मुतलक तबाही को यकीनी बनाते हुए। ताहम बैक्टीरिया और वायरस को शिकस्त देने के बाद भी एक मुख्तलिफ दुश्मन घात लगाए बैठा है, एक ऐसा दुश्मन जो आँख से पोशीदा, जायके से नाकाबिल शनाख्त और हरारत से बेअसर है। मैं उन्हें साए कहता हूँ। उनमें कीमियाई आलूदगियाँ, सनती पैदावार से निकलने वाले भारी धाती अनासिर और खेती बाड़ी से आने वाली ज़रई अद्वियात शामिल हैं। वो सिर्फ पानी के अंदर मुअल्लक़ ज़र्रात नहीं हैं जिन्हें कोई फ़िल्ट्रेशन सिस्टम पकड़ सके, बल्कि वो सालमाती सतह पर पानी में घुल मिल गए हैं। उन्होंने H2O के साथ मुकम्मल यकजहती हासिल कर ली है। इसका तसव्वुर ऐसे करें जैसे समंदर में नमक घुला हुआ हो। एक आम काफ़ी छिलनी उसे निकालने के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी। ये कीमियाई अज्जा सिर्फ पानी में मौजूद नहीं हैं, वो खुद पानी का रूप धार चुके हैं। उनकी हरकत माए के बहाव के साथ चलती है। वो आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम के हर सुराख से मुकम्मल तौर पर किसी की नज़र में आए बगैर फिसल कर गुजर जाते हैं। हमें एक अनदेखे खतरे का सामना है। वो शफाफ यखबस्ता पहाड़ी नदी, वो एक मुहलिक जहर हो सकती है। तुम्हारी फितरी जिबिल्लतें तुम्हें खबरदार नहीं करेंगी। तुम्हें कोई धुंधलापन या नागवार बू महसूस नहीं होगी जो तुम्हें उस शीशे, पारे या एट्राजीन से खबरदार कर सके जो तुम पीने वाले हो। मगर ये खतरात आखिर कहाँ से जन्म लेते हैं? हमारी अपनी सरगर्मियाँ ही उन्हें माहौलियाती निज़ाम में रसने का सबब बनती हैं। खेतों से बहने वाला पानी जो जड़ी बूटी मार और कीड़े मार अद्वियात से लदा होता है, मीलों का सफ़र करता है, फिर ज़ेरे ज़मीन पानी में सरायत कर जाता है। सनती फजला चाहे वो लापरवाही से फेंका गया हो या वीरान जगहों से आहिस्ता आहिस्ता रस रहा हो, सदियों तक पूरे दरियाई निज़ाम को जहर आलूद करता रहता है। उस बदकिस्मत मंजर का तसव्वुर करें जैसे ये सामने आता है। दुनिया के खात्मे के कई हफ्तों बाद एक बच जाने वाला एक नदी दरियाफ्त करता है। वो होशियार है, खुर्दबीनी खतरात से वाकिफ है। आग जलाई जाती है, एक बर्तन को खूब जोश दिया जाता है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो अपनी दानिशमंदी पर यकीन रखते हुए पानी पीते हैं, ये समझते हुए कि पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका है। ताहम वो गलती पर हैं, खतरनाक हद तक गलती पर। पानी सिर्फ 10 मीटर ऊपर की तरफ एक खेत से आने वाली गैर मरी कीमियाई बाक़ियात से आलूदा है। उबालने से वो ख़त्म नहीं होंगे। दरहकीकत जैसे ही खालिस H2O बुखारात में बदलकर गायब होता है, उन घुले हुए आलूदगियों की शिद्दत बढ़ जाती है। तुम पानी को साफ नहीं कर रहे, तुम इसी मादे की एक ज़्यादा ताकतवर खुराक तैयार कर रहे हो जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने वाला है। अगरचे उबालना हयातियाती ख़तरात को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उन कीमियाई भूतों के ख़िलाफ़ हरारत दरअसल उनकी मुहलिकियत को बढ़ा देती है। भारी धातों या कीड़ेमार अद्वियात से आलूदा पानी को उबालना महज खालिस H2O को बुखारात बनाकर उड़ा देता है और पीछे एक ज़्यादा ताकतवर जहरीला गारा छोड़ जाता है। उसका तसव्वुर करें, आग पर लटका हुआ एक धाती बर्तन, इसके अंदर एक मशकूक नदी का पानी। आप फ़र्ज़ करते हैं कि उबालने से ये बेज़रर हो जाता है। आप भाप को ऊपर उठते हुए देखते हैं, वो खालिस पानी है जो फ़ज़ा में गायब हो रहा है। मगर क्या बाकी बचता है? सीसा, पारा, मेलों, ऊपर की तरफ एक खेत से आने वाला ज़रई फ़ज़ला, उन्हें हम भूत कहते हैं। वो बुखारात बनकर नहीं उड़ेंगे, वो बाकी रहते हैं। जैसे जैसे पानी की सतह कम होती है, ये गैर महसूस जहर ज़्यादा से ज़्यादा मुर्तकिज़ होते जाते हैं। जो पानी बाकी बचता है वो साफ नहीं होता, ये एक मुर्तकिज़ जहर है। जो तुमने किया है वो कशीद है मगर उल्टी। साफ को अलग करने के बजाय बुखारात, आपने जानबूझकर जहरीले बाक़ियात को निगलने का इंतखाब किया है। ये एक मुहलिक गलती है जो एक जुज़वी सच्चाई से जन्म लेती है। महज उबोलना जरासीम का खात्मा करता है, मगर ये कीमियाई ख़तरात के ख़िलाफ़ बिल्कुल बेकार है। कीमियाई ख़तरात के ख़िलाफ़ दर हकीकत ये अक्सर उन्हें कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। तो कोई इन भूतनुमा ख़तरात का मुकाबला कैसे करे? न गर्मी से, न महज एक
عام فلٹر سے، اس کے بجائے آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں کیمیائی سائنس سے۔ اس کا علاج جانا جاتا ہے۔ جذبیت کے نیک کوئلے کے ٹکڑے کا تصور کریں۔ تاہم خوردبینی پیمانے پر یہ ایک ٹھوس تودہ نہیں، اس کے بجائے یہ ایک وسیع کھوکھلی بھول بھلیاں ہے، راستوں اور خوردبینی سوراخوں کی۔ محض 1 گرام اس مادے کا سطح کا رقبہ ہو سکتا ہے ایک فٹ بال کے میدان کے برابر۔ جب آلودہ پانی اس سے گزرتا ہے تو یہ بھوت جسمانی طور پر رکاوٹ نہیں بنتے، جیسے کسی فلٹر میں کچرا، اس کے بجائے انہیں کیمیائی طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کی سطح پر موجود کاربن کے ایٹموں میں ایک زبردست کوشش ہوتی ہے ان نامیاتی مرکبات اور بھاری دھاتوں کے لیے۔ یہ ایک سالماتی مغناطیس، یہ انہیں جھپٹ لیتا ہے، انہیں پانی سے نکال کر پھر انہیں اپنی بیرونی سطح پر ناقابل مٹانے والے انداز میں چسپاں کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک میکانیکی فلٹریشن نہیں ہے، یہ ایک کیمیائی جال ہے۔ ناپسندیدہ مہمان آتے ہیں لیکن وہ کبھی واپس نہیں جاتے۔ یہ آپ کا طریقہ ہے ان زہریلے مادوں کو ختم کرنے کا جنہیں محض ابالنا صرف بڑھا دیتا ہے۔ ایک ہی طریقے پر انحصار کرنا قسمت آزمانے کے مترادف ہے۔ بقا کا تقاضا ہے کہ آپ پلڑا اپنے حق میں جھکائیں، لہٰذا ہم اس اصول پر کاربند ہیں کہ اضافی نظام ریڈنڈنسی ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری حکمت عملی 3 درجاتی دفاعی نظام پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ابتدائی فلٹریشن، اسے اپنی ابتدائی کچی اور تیار دفاعی رکاوٹ سمجھیں۔ ایک رومال، ایک ٹی شرٹ یا کوئی بھی دستیاب کپڑا استعمال کریں تاکہ بڑے ملبے کو نکالا جا سکے۔ کیچڑ، تلچھٹ، گرے ہوئے پتے، یہ عمل آپ کے بنیادی آلے کو رکاوٹ اور خرابی سے بچاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس کی کارکردگی انتہائی اہم ہو۔ دوسرا مرحلہ مائکرو فلٹریشن، اس مرحلے پر آپ کو خوردبینی دیو ہیکل مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں ننھے حملہ آور پروٹوزوائی آفات جیسے جیارڈیا اور کرپٹوسپورڈیم اور ایکولی جیسے بیکٹیریائی خطرات شامل ہیں۔ ایک اعلیٰ مائکرو فلٹر ایک طبی رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے جس میں اتنے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی اجزاء انہیں عبور کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں، ان کی پیش قدمی مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ تاہم یہ خاص حفاظتی تدبیر انتہائی چھوٹے خطرات کے خلاف بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ تطہیر اور مکمل جذب، یہ حتمی صفایا کرنے کا مقام ہے۔ اس نازک موڑ پر آپ ان پراسرار خطرات سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ وائرس، جو اکثر اتنے حقیر ہوتے ہیں کہ ایک مائکرو فلٹر کو بھی چکما دے جاتے ہیں، ان کی تباہی کیمیائی تطہیر کی گولیوں یا بالائے بنفشی روشنی سے یقینی بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری ضرب کے لیے آپ ان سرابوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ مائع کو فعال کاربن کے عنصر سے گزارا جاتا ہے۔ آخری مرحلہ کیڑے مار ادویات، بھاری دھاتوں اور صنعتی کچرے کو جکڑ لیتا ہے، وہ سب کچھ جو پچھلے 2 مراحل کی نظر سے اوجھل رہ گیا تھا۔ ابتدائی چھان بین، باریک چھان بین، تطہیر اور جذب، 3 مراحل، مکمل فرمان برداری۔ آلات کا بغور جائزہ لیں۔ ہر اگلا مرحلہ اپنے پیشرو کی خامیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ ایک حفاظتی تسلسل ہے جس کا ہر جزو کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ ایک گدلے آبی گزرگاہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور باخبر عمل اور قطعی اقدامات کے ذریعے شفاف، محفوظ، زندگی بخش مائع حاصل کرتے ہیں۔ خوف کا کوئی گزر نہیں، صرف طریقہ کار ہی غالب رہتا ہے، صرف بصیرت ہی قائم رہتی ہے۔ ایک ناتجربہ کار فرد ایک جوہر دیکھ کر محض اچھی قسمت کی دعا کرتا ہے، اس کے برعکس بقا پانے والا ایک حیاتیاتی اور کیمیائی بحران کو بھانپتا ہے اور پرسکون انداز میں حل پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آپ کا ماحول اب آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتا، آپ اس کے خود مختار حکمران ہیں، اس کے پوشیدہ قوانین کو سمجھ چکے ہیں۔ یقین کے ساتھ پئیں، قسمت کے سہارے نہیں بلکہ مکمل علم کی بنیاد پر۔ بالآخر آپ کی بقا کا انحصار آپ کے ساز و سامان کی قیمت پر نہیں ہوتا۔